ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ጀማል አህመድ ነኝ ከኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ2015 ኢትዮጵያን ካላንደር የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና መልስ ከነ ሙሉ ማብራሪያ ክፍል 1 ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለመከታተል እንዲያመቻችሁ ፈተናውን በሶፍት ኮፒ በቴሌግራም ቻናሌ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። Question number 1, which one of the following is true about isotopes? A. Isotopes of an element are identical in mass number. B. Isotopes of an element are atoms that have different number of electrons and protons. C. Isotopes of an element have the same chemical properties. D. Isotopes of the same element contain the same number of neutrons. Question number 1, ከሚከተሉት ውስጥ ስለ አይሶቶፕ ትክክል የሆነው የትኛው ነው ይላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ መጀመሪያ what are isotopes? Isotopes are atom of the same element similar in proton number, atomic number, electron number and chemical property but different in neutron number, mass number and physical property. አይሶቶፕ እንግዲህ ተመሳሳይ አተሞች ሆነው ተመሳሳይ ፕሮቶን ነምበር ተመሳሳይ አቶሚክ ነምበር ተመሳሳይ ኤሌክትሮን ነምበር ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ነገር ግን የተለያየ ኒውትሮን ነምበር ማስ ነምበር እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው አይሶቶፕ ይባላሉ። ለምሳሌ መውሰድ እንችላለን ክሎሪን 35 37 እና ክሎሪን 35 መውሰድ እንችላለን። አሁን ክሎሪን 35 እና ክሎሪን 37 ሁለት አይሶቶፕ ኦፍ ክሎሪን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አይሶቶፖች ተመሳሳይ የሆነ ኤሌክትሮን ነምበር አላቸው፣ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮቶን ነምበር አላቸው፣ ተመሳሳይ የሆነ አቶሚክ ነምበር አላቸው ማለት which is equal to 17 ነው ማለት ነው። ነገር ግን የተለያየ ኒውትሮን ነምበር አላቸው፣ የተለያየ አቶሚክ ማስ አላቸው፣ የተለያየ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ኬሚካዊ ባህሪያቸው ግን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ቾይስ ኤ ላይ isotopes of an element are identical in mass number? ኖ አይደንቲካል አይደሉም፣ ዲፈረንት ኢን ማስ ነምበር ነው። ሶ ቾይስ ኤ ትክክል አይደለም ማለት ነው። B. Isotopes of an element are atoms that have different number of electrons and protons. ይሄም ትክክል አይደለም፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ ኤሌክትሮን ነምበር እና ፕሮቶን ነምበር ነው ያላቸው ማለት ነው። C. Isotopes of an element have the same chemical property. This is the correct answer. ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል፣ ምክንያቱም atom of the same element which have the same chemical property ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዲ ላይ isotopes of the same element contain the same number of neutrons. ይሄ ትክክል አይደለም፣ different number of neutrons ነው ያላቸው ማለት ነው። Question number 2, which one of the following describes the quantum mechanical model? A. An atom is represented by a solid indestructible sphere. B. The location of electrons in an atom are described in terms of probability. C. Electrons moved around the nucleus of an atom in circular orbit. D. An atom is a sphere with a positively charged matter in which electrons are embedded. Question number 2, ሁለተኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ስለ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል በትክክል የሚገልጸው ስቴትመንት የትኛው ነው የሚለው። A. An atom is represented by a solid indestructible sphere ይላል። ይሄ ትክክል አይደለም፣ because ይሄ ኤክስፕላኔሽን ዳልተንስ አቶሚክ ሞዴል ነው። B. The location of electrons in an atom are described in terms of probability. This is the correct answer, because quantum mechanical model describe the region where the high probability of getting electron is orbital.
ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ኢዝ ዌቭ ሜካኒካል ሞዴል። እንግዲህ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ሌላ ስሙ ዌቭ ሜካኒካል ሞዴል ይባላል። በኳንተም ሜካኒካል ሞዴል እንግዲህ ኤሌክትሮን የሚገኙበት ፕሮባቢሊቲ የሚገኙበት ሪጅን ኦርቢታል ይባላል ብሎ ያስቀመጠው ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ነው ማለት ነው። ሲ ኤሌክትሮንስ ሙቭድ አራውንድ ዘ ኒውክለስ ኦፍ አን አተም ኢን ሰርኩላር ኦርቢት፣ ይሄ ቦሆር ሞዴል ነው። ዲ አን አተም ኢዝ ስፌር ዊዝ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ማተር ኢን ዊች ኤሌክትሮንስ አር ኢምበድድ ራዘርፎርድ ሞዴል ኦር ፕላናቶሪ ሞዴል ይባላል። ኩዌሽን ነምበር 3 ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ክሎሪን አተም። ክሎሪን አቶሚክ ነምበር 17 and atomic mass 35። ሶስተኛ ጥያቄ ቦሆር ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ክሎሪን አተም የሆነው የትኛው ነው የሚለው። ፈርስት ኦፍ ኦል we have to write the electron configuration of chlorine based on energy level. Atomic number 17, so electron configuration for chlorine based on energy level or shell 2, 8, 7. K, L, M shell. The first energy level contain 2 electrons, second energy level contain 8 electrons, and third energy level contain 7 electrons. ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ሼል እያየን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ትክክለኛ መልሱ። The first energy level 2 ኤሌክትሮን መያዝ አለበት። There are 2 electrons, ያ ኮሬክት ነው። And second energy level contain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ትክክል ነው። And third energy level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the correct answer ማን ይሆናል? ኤ ይሆናል። ሌሎቹንም ማየት እንችላለን። ቢ ላይ አሁን እንመልከት። ፈርስት ኤነርጂ ሌቨል 2 ኤሌክትሮኖች ይዟል። ትክክል ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 ሁለተኛ ኤነርጂ ሌቨል 8 ይዟል። at the third energy level 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ ትክክል አይደለም። አርገን ነው ይሄ 2 8 8 ስለሆነ ይሄ ደግሞ አርገን ነው፣ ትክክል አይደለም። ቢ ሲንም መመልከት ትችላላችሁ። ኮሬክት አንሰሩ ኤ ነው ማለት ነው። Question number 4, which one of the following is an ionic compound? A, carbon dioxide, B, calcium chloride, C, hydrogen peroxide, D, phosphorus trichloride። አራተኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ionic compound የሆነው የትኛው ነው የሚለው። መጀመሪያ first of all, what is ionic compound? Ionic compounds are compounds that contain ionic bond. And also ionic bond is formed from metal and non-metal. ionic bond እንግዲህ በሜታል እና በነን ሜታል መካከል የሚፈጠር ቦንድ ነው። So choice A, carbon dioxide, it is not ionic compound. B, calcium chloride, which is formed from calcium and chlorine atom. So calcium chloride is ionic compound which is formed from metal calcium and non-metal chlorine. C, hydrogen peroxide is formed from between 2 non-metal, so it is covalent compound. D, also covalent compound between that formed between phosphorus and chlorine. Question number 5. An element is located in group 7 and the third period of modern periodic table. On the base of this element, A has very low ionization energy, B generally forms an ion with -2 charges, C has extremely low electron affinity, D forms an acidic oxide. አምስተኛ ጥያቄ እንግዲህ ግሩፕ 7 እና ፔሪድ 3 ላይ የሚገኘው ኤሌመንት ክሎሪን ነው ኢን ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል። ስለዚህ ስለ ክሎሪን ትክክል የሆነው የትኛው ነው ይላል አምስተኛ ጥያቄ። ኤ has very low ionization energy፣ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ምክንያቱም ክሎሪን ሃሎጀን ነው። ሃሎጀኖች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ
አዮናይዜሽን ኤነርጂ አላቸው ማለት ነው። አዮናይዜሽን ኤነርጂ ዘ ኤነርጂ ሪኳየርድ ቱ ሪሙቭ አን ኤሌክትሮን ፍሮም ዘ አይሶሌትድ ጋዚዮስ አተም ነው። ስለዚህ ከቫላንስ ኤሌክትሮን ላይ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ያስፈልገናል ፍሮም ክሎሪን። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም። ቢ ጀነራሊ ፎርምስ አን አዮን ዊዝ -2 ቻርጅስ። ክሎሪን ሃሎጅን ናቸው። ሃሎጅኖች ደግሞ -1 ቻርጅ ነው ያላቸው። ኢን ኦርደር ቱ ፉልፊል ኦክቴት ሩል አንድ ኤሌክትሮን ነው የሚፈልጉት ከሜታሎች ወይም ኮምፓውንድ ለመፍጠር አንድ ኤሌክትሮን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ኦል ሃሎጀንስ ሃቭ -1 ቻርጅስ። ሁሉም ሃሎጅኖች ፎርም የሚያደርጉት -1 ቻርጅ ነው ማለት እንጂ -2 ቻርጅ አይደለም። ይሄ ትክክል አይደለም። ሲ ሃዝ ኤክስትሪምሊ ሎው ኤሌክትሮን አፊኒቲ። ይህም ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ኤሌክትሮን አፊኒቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኤነርጂ ሪኳየርድ ዌን ኤሌክትሮን ኢዝ አድድ ቱ ዘ ጋዚዮስ አተም ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አድ የማድረግ ኤቢሊቲያቸው ሃሎጅኖች ከፍተኛ ነው እንጂ ሎው አይደለም። ስለዚህ ይሄም ትክክል አይደለም። ዲ ፎርምስ አን አሲዲክ ኦክሳይድ የሚለው መልስ ይሆናል። ምክንያቱም ክሎሪን ኢዝ ቬሪ ሪአክቲቭ ነን ሜታል ነው። ስለዚህ ኢት ሪአክትስ ዊዝ ኦክሲጂን ቱ ፎርም አሲዲክ ኦክሳይድ ላይክ ክሎሪን ዳይኦክሳይድ አይነት ኮምፓውንዶችን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 6 which of the following would occur during the formation of ions? A. Valence electrons are shared between atoms. B. Innermost shell electrons are involved. C. Valence electrons are transferred from one atom to another. D. The electron configuration of an atom forming the ion remains unaffected. ስድስተኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ፎርሜሽን ኦፍ አዮን ሊፈጥር የሚችለው የትኛው ነው የሚለው። ስለዚህ ፎርሜሽን ኦፍ አዮን የሚፈጥረው የትኛው ነው? ባጭሩ ኤ ቫላንስ ኤሌክትሮንስ አር ሼርድ ቢትዊን አተምስ። ይሄ ፎርሜሽን ኦፍ አዮንስ አይፈጥርም። ምክንያቱም ቫላንስ ኤሌክትሮንስ ሼርድ ቢትዊን አተምስ የሚሆነው ኢንኮቫላንት ቦንዲንግ ነው። ስለዚህ ኮቫላንት ቦንዲንግ ደግሞ ፎርሜሽን ኦፍ አዮንስ የላቸውም ማለት ነው። ቢ ኢነር ሞስት ሼል ኤሌክትሮንስ አር ኢንቮልቭድ። ኢነር ሞስት ሼል ኤሌክትሮኖች አይሳተፉም፣ ፓርቲሲፔት አያደርጉም። ኢነር ሞስት ሼል ኤሌክትሮኖች ሳይሆኑ ቫላንስ ኤሌክትሮንስ ፓርቲሲፔት ኢን ቦንድ ፎርሜሽን ወይም ደግሞ ፎርሜሽን ኦፍ አዮንስ የሚፈጥረው ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው እንጂ ኢነርሞስት ሼል ኤሌክትሮኖች አይደሉም ማለት ነው ባጭሩ። ሲ ቫላንስ ኤሌክትሮንስ አር ትራንስፈርድ ፍሮም ዋን አተም ቱ አናዘር። ይሄ ግን ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ቫላንስ ኤሌክትሮንስ ፓርቲሲፔት ኢን ኬሚካል ቦንድ ፎርሜሽን ኦፍ አዮንስ፣ አዮን ፎርም ያደርጋሉ። ምክንያቱም ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድን መውሰድ እንችላለን። ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም ትራንስፈር ዋን ኤሌክትሮን ቱ ክሎሪን ኤንድ ሶዲየም ፎርምስ ካታዮንስ ኤንድ ክሎሪን ፎርምስ አናዮንስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መካከል ያለ ኤሌክትሮስታቲክ አትራክሽን ፎርስ አዮኒክ ቦንዲንግ ይባላል ማለት ነው። ዲ ላይ ዘ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኦፍ አን አተም ፎርሚንግ ዘ አዮን ሪሜንስ አንአፌክትድ። አፌክትድ ነው የሚሆነው እንጂ ሪሜን አንአፌክትድ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ሮንግ ነው ማለት ነው። Question number 7. In order to illustrate the structure and properties of a solid, a student put 100 marble balls into a box that representing metal cations and the empty space between and around the marble representing the electron C. Which one of the following bonding is represented by this model? A. Ionic bonding. B. Covalent bonding. C. dative bonding. D. metallic bonding. ሰባተኛ ጥያቄ አንድ ተማሪ የአንድን ሶሊድ ፕሮፐርቲና ስትራክቸር በስዕል ማመልከት ወይም መግለጽ ቢፈልግ ተማሪው 100 ማርብል ቦሎችን በቦክስ ውስጥ ያስገባል which represent metal cations or kernels and the empty space between and around the marble representing the electron C. ከሚከተሉት ውስጥ ይህንን ሞዴል ሊያመለክትልን የሚችለው ቦንዲንግ የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ ሜታሊክ ቦንዲንግ ነው ይህን ሞዴል ሊገልጽልን የሚችለው። ሜታሊክ ቦንዲንግ
is electrostatic attraction force between metal cations or kernels and the delocalized valence electrons that are electron C model ይባላል። ያ ማለት እነዚህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አዮኖች ወይም ሜታል ካታዮኖች በመካከላቸው ዲሎካላይዝድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ይሄ ኤሌክትሮን ሲ ሞዴል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሜታል ካታዮኖች መካከል ዲሎካላይዝድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች እንዳሉ ሆነው ፖዚቲቭ ሜታል ካታዮኖች ደግሞ እንደ ቦሉ አርጎ ነው ሞዴል ሊያሳይ ይችላል ተማሪው። ስለዚህ በእነዚህ በፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አዮኖች ወይም ደግሞ ዘ ሜታል ካታዮን እና በኔጌቲቭሊ ዲሎካላይዝድ ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ወይም ደግሞ ዲሎካላይዝድ ቫላንስ ኤሌክትሮን መካከል ያለ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮስታቲክ አትራክሽን ፎርስ ሜታሊክ ቦንዲንግ ይባላል ማለት ነው። Question number 8. Which one of the following explains the dipole force? A. The intermolecular attraction force between oppositely charged poles of nearby the polar molecules. B. A type of intermolecular force that exists between non-polar molecules. C. An electrostatic attraction force between metal ions and the valence electrons. D. The attractive force resulting from temporary dipole induced in molecules. ስምንተኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ስለ ዳይፖል ፎርስ በትክክል ኤክስፕሌን የሚያደርግልን አረፍተ ነገር የትኛው ነው የሚለው። ኤ ዘ ኢንተርሞለኪውላር አትራክሽን ቢትዊን ኦፖዚት ቻርጅድ ፖልስ ኦፍ ኒር ባይ ፖላር ሞለኪውልስ ነው የሚለው። ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዳይፖል ፎርስ ፎርምድ ቢትዊን ፖላር ሞለኪውል በፖላር ሞለኪውሎች መካከል የሚፈጠር ፎርስ ነው። ለምሳሌ በሃይድሮጂን ክሎራይድ ወይም ደግሞ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ መካከል ያለ ፎርስ ዳይፖል ፎርስ ነው የሚባለው። ያ ማለት ሃይድሮጂን ክሎራይድ ዊዝ ሃይድሮጂን ክሎራይድ and also with hydrogen chloride and also with hydrogen chloride። ስለዚህ በእነዚህ በሃይድሮጂን ክሎራይድ መካከል የሚፈጠረው ፎርስ ዳይፖል ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ያ ማለት are attractive force between the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule። ያ ማለት positive end with polar molecule and the other Cl negative end with polar molecule። ይሄ ፓርሻል ኔጌቲቭ እና ፓርሻል ፖዚቲቭ የሚባለው ማለት ነው። በእያንዳንዱ ፓርሻል ፖዚቲቭ፣ ፓርሻል ኔጌቲቭ፣ ፓርሻል ፖዚቲቭ። ስለዚህ በእነዚህ በፓርሻል ፖዚቲቭ እና በፓርሻል ኔጌቲቭ መካከል የሚፈጠር ፎርስ ዳይፖል ፎርስ ይባላል ማለት ነው። አትራክቲቭ ፎርስ ዳይፖል ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኔጌቲቭ ኢንዷና በዚህኛው በፖዚቲቭ ኢንዷ መካከል ይሄ ፎርስ ዳይፖል ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ኤ ይሆናል። ቢ a type of intermolecular force that exists between non-polar በነን ፖላር መካከል አይደለም የሚፈጠረው። ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። በፖላር ሞለኪውሎች መካከል የሚፈጠር ፎርስ ነው። ሲ ኤሌክትሮስታቲክ አትራክሽን ፎርስ ቢትዊን ሜታል አዮንስ ኤንድ ቫላንስ ኤሌክትሮንስ ይሄ ሜታሊክ ቦንዲንግ ነው እንጂ ዳይፖል ፎርስ አይደለም ማለት ነው። ዲ አትራክቲቭ ፎርስ ሪዛልቲንግ ፍሮም ቴምፖራሪ ዳይፖል ኢንዱስድ ኢን ዘ ሞለኪውልስ ይሄም ትክክል አይደለም። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቾይስ ኤ ይሆናል። Question number 9. Which one of the following reaction creates energy in our bodies during respiration? ዘጠነኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ በሰውነታችን ኢነርጂ ለመፍጠር ኦር ኢነርጂ ክሬት ለማድረግ ሪስፓይሬሽን በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ዱሪንግ ሪስፓይሬሽን ትክክለኛ ሪአክሽኑ የትኛው ነው የሚለው ፎቶሲንተሲስ ዘ ሪቨርስ ኦፍ ሪስፓይሬሽን ነው። ፎቶሲንተሲስ ተክሎች በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት ምግባቸውን ለማዘጋጀት
ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና H2O ይጠቀማሉ። ከዛ በኋላ ግሉኮስ እና ኦክሲጅንን ያመርታሉ ማለት ነው። ይሄ ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ሪስፓይሬሽን ደግሞ የዚህ ሪቨርስ ነው። ሪስፓይሬሽን እንስሳቶች ግሉኮስን እና ኦክሲጅንን በመጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና H2Oን እና ኢነርጂን ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ H2O ቱ ፎርም ግሉኮስ ፕላስ ኦክሲጅን ይሄ ፎቶሲንተሲስ ይባላል ማለት ነው። ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ባይ ዩዚንግ ላይት እና ክሎሮፊል በመጠቀም ግሉኮስ እና ኦክሲጅንን ያመርታሉ ፕላንቶች። የዚህ ሪቨርስ ደግሞ ሪስፓይሬሽን ይባላል ማለት ነው። ያ ማለት ግሉኮስ ሲደመር ኦክሲጅን ቱ ፎርም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና H2O ኤንድ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ። ይሄ ሪስፓይሬሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 10, a reaction that involves the exchange of positive and negative ions of each reactant. This is the definition of A. Combination reaction, B. Decomposition reaction, C. Single displacement reaction, D. Double displacement reaction. አስረኛ ጥያቄ a reaction that involves exchange of positive and negative ions of each reactant. ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አዮኖች ኤክስቼንጅ ሲሆኑ የሚፈጠረው ምንድነው ነው የሚለው። ኤ ኮምባይኔሽን ሪአክሽን አይደለም። ምክንያቱም ኮምባይኔሽን ሪአክሽን ኤ ፕላስ ቢ ቱ ፎርም ኤቢ ነው። ሁለት እና ከዛ በላይ ኮምፓውንዶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አተሞች ሊሆኑ ይችላሉ። ኮምባይን ቱ ፎርም ሲንግል ኮምፓውንድ ኦር ሞለኪውል ሲፈጥር ይሄ ኮምባይኔሽን ሪአክሽን ይባላል። ቢ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን የሚባለው ደግሞ for example a given compound, a single compound AB decomposes by heat or electricity to form A plus B ከሆነ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ይባላል ማለት ነው። ሲ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን የሚባለው ደግሞ a single displacement reaction is a reaction one element replace another element from its compound። ያ ማለት አንዱ ኤሌመንት ሌላውን ኤሌመንት ሪፕሌስ ይቀይረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሞር ሪአክቲቭ ኤሌመንት ዲስፕሌስ ሌስ ሪአክቲቭ ኤሌመንት፣ በጣም ከፍተኛ ሪአክቲቭ የሆኑ ኤሌመንቶች ሌስ ሪአክቲቭ የሆኑ ኤሌመንቶችን ዲስፕሌስ ኦር ሪፕሌስ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ኤ ፕላስ ቢሲ which gives ቢ ፕላስ ኤሲ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኤ ከቢ ሞር ሪአክቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢን ሪፕሌስ ያደርጋል፣ ቢ ቦታ ኤ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላል። ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን የሚባለው ግን ኤክስቼንጅ ኦፍ ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ አዮንስ ነው ኦፍ ኢች ሪአክታንት። ለምሳሌ ኤቢ ፕላስ ሲዲ which gives AD plus CB AD plus CB ይሆናል ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢች ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ አዮንስ ኦፍ ኢች ሪአክታንት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ሲልቨር ናይትሬት ኤጂ ናይትሬት ፕላስ ሶዲየም ክሎራይድ ቱ ፎርም ኤጂ ክሎራይድ ሲልቨር ክሎራይድ ፕላስ ሶዲየም ናይትሬት ቢሆን ሶዲየም ናይትሬት አሁን ኤክስቼንጅ ኦፍ ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ አዮንስ ኦፍ ኢች ሪአክታንት ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ሪአክታንት ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አዮኖቹ ኤክስቼንጅ ሆነዋል ማለት ነው። ሶዲየም ናይትሬት ጋር ኤጂ ደግሞ ሲልቨር ደግሞ ከክሎሪን ጋር ኤክስቼንጅ ሆነዋል ማለት ነው። ይሄ ሪአክሽን ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላል ማለት ነው። ክፍል አንድን በዚሁ ጨርሻለሁ። ክፍል 2 ይቀጥላል። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።